इत्थे हुण महाराज नूं जदों नारद मुनि जी आके भेटा करके चले गए ते महाराज नूं ਸਿੰਘਾਂ ने पुछया महाराज ये खंभ काहदे हन? महाराज कहंदे हुमा पंछी दे हन। एक ਸਿੰਘ नूं भेजिया भी जाओ कारीगर जिथे साडा असले खाने विच साडे तीर तैयार कर रहा ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੰਭ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੀਰ ਲਾ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ। शिकलीगरां ने बड़े सुंदर खपरे तीर तैयार करके वो खंभ लाए, श्री कलगीधर जी को लै आए। हुण महाराज सच्चे पातशाह कहंदे खालसा जी असीं तीर चलावांगे ते तुसीं लभ के लियाउणे ने। महाराज दे कोल सारा खालसा खड़ा है। हुक्म करियो महाराज। ते महाराज अपने मुखारबे तो हुक्म करदे हन। दूर दूर लग खड़े रहो। महाराज कहंदे ਸਿੰਘੋ दूर दूर हो के खलो जाओ। बाण खोज बेकाज। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੀਰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਸੁਣ ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਏ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਖਲੋਤੇ। ਕੋਈ 2-4 ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਮੀਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ। दूर दूर ਸਿੰਘਾਂ ने पोजीशनां लै लिया, आसमान वाल देखण लगे हन। खरे सैकड़े होवत भए। कहंदे सैकड़े ही सिंह खलोते हन, एक दो नहीं, सैकड़े सिंह इस ड्यूटी ते लग गए भी सतगुरां दे तीर जदों आसमान तो वापस आउणे ने ते असीं लभ के लियाउणे ने। पूर्व दिश श्री मुख को करके महाराज कलगीधर पातशाह ने चढ़दे सूरज वाल ईस्ट वाले पासे मुंह कीता है। सांप कठोर आप कर धर के और 9 टंका भारी धनुष जिहदी मार बहुत मीलों तक जाती तीर नूं लिजांदी है, वो अपने हाथ विच पकड़ लिया है। कैंचो बाण संध के बल ते वो नारद मुनि दे भेटा कीते खंभ जिन्हां तीरां नूं लगे सन वो पंच विच चाड़ के चिल्ले चाड़ के सतगुरु जी ने खिंचे हन। सकल विलोकत है किस चलते। जदों तीर चलन लगा है, जदों कलगी पातशाह तीर चलाण लगे हन, उस वेले सारा खालसा उधर ध्यान नाल देख रहा है। कहियो गुरु देखो न वजह है। महाराज कहंदे खालसा जी वेखो हुणे आकाश नूं जाणगे तीर। राखो दृष्ट तरे उतर है। ते ध्यान रखिया जे जदों वापस थल्ले आउणगे। छोरियो जबै महातन होई। जदों साध संगत जी कमान चों महाराज ने तीर छड्डिया ना, शुकाटे ही पांदा गया, बड़ी ओदी आवाज आई, शूकदा गया आसमान वल। गरज सुनी सब गमनियो सोई। जिन्नी रफ्तार नाल तीर जाएगा हवा नूं चीरदा जाएगा ते ओदी आवाज आएगी। महाराज ने इन्नी रफ्तार नाल तीर छड्डिया, आसमान वल गया, बड़ा गरज के गया। रहे देखते दृगन लगाए। कहंदे दूर दूर ताईं सिंह खड़े सन, सारे देख रहे सन तीर नूं जांदियां होया। गयो पतंग ना परै दिखाए। पर तीर इन्ना उच्चा चला गया, इन्ना दूर चला गया भी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ दृष्टि उत्थे पहुंच नहीं सकती। बहुर दूसरो त्यागन कीन। जदों एक तीर चला गया महाराज ने दूजा तीर चिल्ले चाड़ के छड्डिया। तीसर चांप ऐंच तब दीन। उस तो बाद तीसरा तीर भी कमान विच पा के छड्डिया। तिमही चौथे दयो चलाए। इस तरह चौथा तीर भी सतगुरु जी ने चलाया। बहुर पंचमो गाजत जाए। ते पंजवां तीर जदों छड्डिया ते वो भी शुकाटे पांदा होया आकाश वल गया। सब सो कह त्यागन करें। महाराज सारे नूं 10-10 के विखा के चला रहे सन। आ देखो चलान लगे आ, देखिया जे ध्यान नाल ते सिंह देख रहे सन भी कमान विच तीर पिया होया। महाराज खिच रहे ने पर जदों महाराज छड्डदे ने उदों नजर नहीं आउंदा। ऊपर दूर दृष्ट नह धरें। ऊपर जांदा किधर है आसमान वल, बड़ी रफ्तार है, बड़ी स्पीड है तीर दी। देखते रहे खरे सब को खोए। कहंदे सब देख रहे ने ध्यान दे नाल। आवह तीर प्रतीखै सोए। तीर वापस आउणगे उड़ीकदे ने सिंह। बीतियो जाम रहे तह ठंडे। कहंदे तीर वापस ही नहीं आए, घड़ी 2 घड़ी, क्योंकि जदों तीर उपर जांदा तुसीं सारिਆਂ ने वेखिया होना, तुहाडा अनुमान भी होना ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, 2 ਘੜੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤਾਈਂ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਤੀਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ 7-7 ਮੀਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 7 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 7 ਨੂੰ 8 ਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ ਚ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਿਆ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਰ ਗਏ ਭੈਬੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲਾਂ 10 ਕਦਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੁੱਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਜਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜਾ ਚੀਰ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਰਾਜਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਰਤੱਵ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਡਾ ਦੇਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਸਿੰਘ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, 5 ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਹਿ ਰਾਸਤਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੁਗਤੀ। ਫਿਰ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, 10,000 ਫੌਜ ਸੁਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ। ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗਦੇ ਬਸ ਕਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਣੇ ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਤ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਨੇ, 5 ਤੀਰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਟ ਨਹਿ ਆਏ ਅਚਰਜ ਵੱਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਮ ਉੱਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਪਕੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਈ ਤੀਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਓਝਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ 1 2 ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗਏ ਗਗਨ ਮਹਿ ਫਿਰੇ ਨਾ ਫੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਥਿਰ ਹੋਏ ਤੇ ਹੇਰੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਿਆ ਖਲੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਧਰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਆ ਵੀ ਤੀਰ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਰੇ ਧਰਾ ਪਰ ਸੋ ਨਹਿ ਆਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਆਵਤ ਦਿਖੀ ਹੈ ਸਮੁਦਾਇ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਣੇ ਸਨ। ਗਰਜਤ ਪੁਨ ਕੋ ਮੇਘ ਸਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਾਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ ਸੀ।
ਸੋ ਹਮ ਸੁਨਤ ਰਹੇ ਥਿਰ ਕਾਨਾ। ਜਾਂਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਛੁਕਾਟੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ। ਗਏ ਦੂਰ ਪੁਨ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋ ਸੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਬਿਸਮਤ ਪਿਖ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਓ ਨਾ ਉੱਪਰ ਕੋ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਟਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਟਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਟਕ ਜਾਵੇ। ਉੱਤੇ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਪੁਲਾੜ ਪਰਿਓ ਸਭ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪੁਲਾੜ ਪਿਆ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਮੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖਰਬਾਂ ਮੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਆਕਾਸ਼। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਬੋ ਕੋ ਥਾਨ ਨਾ ਕੋਈ। ਉੱਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਗਏ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਕਿਤ ਗਿਰੇ ਸੋਈ। ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰ ਫੜ ਤਾਂ ਲਏ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ। ਨੀਕੇ ਦੇਖ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੋ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੋਜੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋਣ ਕਿਤੇ। ਬਾਨ ਅਜਾਇਬ ਲਿਆਓ ਨਾ ਟਰੀਏ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਤੀਰ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਤੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਤੀਰ ਨੇ। ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਲੱਭ ਕੇ। ਕਹਾਂ ਗਏ ਕਹਿ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੀਰ ਸਾਡੇ। ਬਾਨ ਬਕੀਮਤ ਦਏ ਚਲਾਏ। ਬੜੇ ਬੇਕੀਮਤੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਤੀਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜੇ ਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨ ਕੈ ਸਿਖ ਕਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹਮ ਨਹਿ ਭੇਵ ਤਿਨੋ ਕੋ ਲਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਤ ਨ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚ ਹਾਰੇ ਅਰਬੋ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਪੂਰੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਦਰ ਹੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਲਖੈ ਚਾਲ ਨਿਤਰ ਸਰੂਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਾਨੋ ਆਪ ਸਰਬ ਕੀ ਗਤੀ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜੜ ਚੇਤਨ ਜਿਤਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਕਰੇ ਕਿਦੋ ਥਿਰੇ ਜਿਤ ਕਿਤੀ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਗਏ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ। ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਤ ਰਹੇ ਗਗਨ ਦਿਸ਼ ਸਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਤੀਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ, ਤੀਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਕ ਚਲਤੇ ਪੁਨ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਜਾਮ ਬਿਤਾਇਓ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੀਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਦੇ ਤੀਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਏ। ਤਿਨ ਆਗਮਨ ਨਹੀਂ ਲਖ ਪਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਆਉਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਮੁਸਕਾਵਤ ਮੰਦ ਮੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਭੇਦ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਜਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਭੋਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਤ ਭਏ ਤੁਮ ਸੁਮਤ ਬਿਲੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਗਰੇ ਕਰੀਏ ਹੈ ਭਲੇ ਵਿਚਾਰਨ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੀਰ ਚਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਆਗਮਨ ਨਾ ਭਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ। ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੀਰ। ਗਏ ਕਹਿ ਕਿਤੋਂ ਸਿਧਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ,
ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਅਟਕ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੀਰ। ਜਿਸ ਤੇ ਆਵਤ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿੰਘੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ? ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਬ ਕਰ ਜੋਰ ਖਾਲਸਾ ਕਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਵਰ ਸਕਲ ਸਥਲਗਤ ਲਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਸਰਗਤੀ ਬਖਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਿਮ ਕਿਤ ਅਟਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਜਾਨੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਟਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੀਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ? ਮੀਲ, 2 ਮੀਲ, 3 ਮੀਲ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਾ ਤੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਲਾਲਸ ਲਖੀ ਖਾਲਸੇ ਕੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਰਮਜ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਉਚਰਤ ਭੇਦ ਸਵੇਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਤੁਮ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਖਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਾਸ਼ਟਾਂਤ ਅਬ ਸੁਨੋ ਸੁਹਾਇਓ। ਹੁਣ ਦਾਸ਼ਟਾਂਤ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੌਤਕ। ਪੁਰ ਹੁਮਾਓ ਸੰਗ ਲਾਗਿਓ ਕਾਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਮ ਤਨ ਜੋਰ ਤਜਿਓ ਬਰਬਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਲੇ ਚਾੜ ਕੇ ਬਾਣ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਸੋਖਗ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਰਾ। ਇਹ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਦੇ, ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਗਮਨਿਓ ਸਰ ਤਰੈ ਨਾ ਡਾਰਾ। ਇਹ ਤੀਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ 15-15 ਲੱਖ ਮੀਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸਾ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਤ ਨ ਕੋਉ ਜਾਣੈ। ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤਿਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਸੰਗ ਲਾਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਸੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪਰ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਖੰਭ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਖੀ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਥੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਠਤ ਸੁਨਤ ਜੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੋ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਦੇਸ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹਿਰਦਾ ਸੁਹਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਾਣੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, क्योंकि एक नजर से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। पानी च बुलबुला पैदा होया है, ਉਹਦੀ छोटी जी अख है, वो पूरा सागर वेख सकदा? ਉਹਦੀ लंबाई चढ़ाई उचाई समुंदर दी देख सकदा, नाप सकदा? ਅਸੀਂ बुलबुले हैं जैसे जल ते बुदबुदा, उपजै बिन सै नीत जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। ते महाराज अकाल पुरख परमेश्वर समुंदर है, विराट रूप है ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਮ 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 ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਸ ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਕਰੋੜਾਂ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਸ ਮਾਨਸੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਜਾਕੇ ਓੰਕਾਰ ਕੇ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਖਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। जाके ओंकार के आकार है नाना प्रकार, श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਕਰਹਿ ਪਚਾਵਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪਰ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੀਰ। ਜਹਾਂ ਬਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਨ ਜਾਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਬਾਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। न किस जन्मे न किस मरै, आपन चलते आप ही करे। आमन जामन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञा धारी सारी, धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप। उस खेड विच पहुंचा दिंदी है बाणी। हाँ जी। श्री सतगुर सन दत्त मिलाए। महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी श्री सतगुर सन देत मिलाए। ये जिहड़ी बाणी है ना, ये कहंदी गुरु नाल मिला दिंदी है। बाणी गुरु नूं मिलना किवें है? बाणी पढ़ो, गुरु नाल मेल होना। महाराज कहंदे जिहड़ा बाणी मेरे नाल बचन करना चाहुंदा, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़े, मेरे नाल बचन होणगे। जो पुछना गुरबाणी तो पुछ लो। प्रगट गुरां की देह है, हाजर नाजर है। हाँ जी। बड़ आनंद मह रह समाए। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़दा सुणदा बड़े आनंद विच समा जांदा, परमानंद विच पहुंच जांदा, सचखंड च पहुंच जांदा। पंखी गुरु सो पंख शबद गण। कहंदे पंखी गुरु है। कहंदे हुमा पंछी किहड़ा? इत्थे हुमा पंछी गुरु नानक ही है। ते ओहदे खंभ किहड़े ने? शब्द। पंखी गुरु, पंख शब्द गण। जिन्ने गुरबाणी दे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दसन दे बाणी दे जिन्ने महापुरुषां दे उपदेश ने, ओहदे खंभ ने। पंखी गुरु, पंखी दा गुरु है। सो पंख शब्द गण, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਬਾਣੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਰ ਸੰਗ ਲਗੇ ਜਿਸ ਕੇ ਮਨ। ਤੇ ਤੀਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ?
ਤੀਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਉੱਡੇਗਾ, ਕਾਮ ਵੱਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਲ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਜੁਗ ਰਾਗਰ ਦ્વੈਸ਼। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਰਾਗ ਤੇ ਦ્વੈਸ਼। ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਤੇ ਦ્વੈਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ, ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਗ ਦ્વੈਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦ્વੈਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਗ ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਕੋ ਜਹਾਂ ਨਾ ਲੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਨਾ ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਵੰਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੰਖੀ ਕੋ ਵਾਸਾ ਤਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗ ਕਾ ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸਾ, ਜੈ ਅਵਗਤ ਨਾਥ ਅਗੰਮ ਧਨੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗ ਕਾ ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸਾ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਦੋ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਐਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਉਰਦ ਨਿਤ ਜਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਾਹੀ ਤੇ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਖਿਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਅਬ ਮੋਏ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜੰਮਣਾ, ਨਾ ਮਰਨਾ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਗਮੀ, ਨਾ ਹਰਖ, ਨਾ ਸੋਗ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦ્વੈਸ਼। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਾ ਹੋਤ ਕਦਾਈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਘਿਓ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਘਿਓ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਣਾਮਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਬਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 16 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 40 ਸਹੀ ਪੁਰ ਹੋਏ, 85 ਪੱਖ 60 ਕੇ बुढ़ेपा आवे, 70 का मतहीन 80 का व्यवहार न पावे। बदलदा 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 हड्डियां दी ढेरी बन के 4 जने जाके फुल चुक के कीर्तपुर साहब पा के आ जाते हैं। बदल जाता है। ये प्रणामवादी है शरीर साडा। मन भी प्रणामवादी। मन हुणे हुणे संत बनया बैठा, हुणे हुणे कोई ऐसी चीज वेख ली डर सकता, कामी हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, बदलदा। कहंदे वो जिहड़ा परमेश्वर है ना, वो प्रणाम नहीं हुंदा, बदलदा नहीं। वो स्वरूप सदा एक रस रहिंदा। चक्कर चे नाल बरन जात अर पात नैन जे रूप रंग अरेक पेकू कह न सकत के। अचल मूरत है ओदी, चलाए मान नहीं हुंदी। ऐसा स्वरूप है वो वाहिगुरू दा। सिख सर को देत पुचाई। कहंदे सिख रूपी तीर नूं बाणी रूपी खंभ उस पंछी अकाल पुरख दे देश च पहुंचा दिंदे ने जिथे वो रहिंदा है। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल।
ਤਥਾ ਅਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਨੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਕੋ ਜਾਨ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਪੰਖ ਨਾਮੀ ਸੋ ਬਿਹੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਖੰਭ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਮੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਛੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੰਛੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਹਨ। ਜੋ ਜਗਿਆਸੀ ਲਾਗਿਓ ਸੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਲਗ ਤਿਆਗਿਓ ਨਾਹੀ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਜਪੀ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮਜਾਇਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਪੀਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਛੁਕਾਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਦਰਗਾਹ ਵੰਝ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਗਿਓ ਰਹਿਓ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਖ ਨਾਮ ਲੈ ਸਰ ਜਗਿਆਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਿਆਸੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੰਭ ਹਨ। ਜਾਏ ਮਿਲਾਵਟ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਇਹ ਨਾਮੀ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਸੁਹਾਵਨ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਕਰ ਹੈ ਬਿਨ ਬਿਲਮ ਪੁਚਾਵਨ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ। ਯਾ ਤੇ ਰਟੋ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਟਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਪਰਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਜੇ 101% ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ। ਅਜਾਮਲ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ, ਗਨਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਆਵਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਥਿਤ ਕਹਿ ਚਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰੀ ਜੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਸਗਲ ਅਵਰਤਾ ਜੀਓ। ਪਠੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤ ਰਹੋ ਸੁਖਾਲੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਖਿੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਜਗਤ ਮਹਿ ਫੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਰਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੁਝ ਸਮਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਣਾ ਇਸ ਝਮੇਲੇ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪੀੜਾ ਹੀ ਪੀੜਾ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਣਾ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਰਹਿ ਉਬਾਰਨ ਗੁਰੂ ਬਡੇਰਾ। ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹ ਫੜਨਗੇ, ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਤਿਮਹੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੀਜੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਲੀਜੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੀ ਜਾਓ।
कथा सुनते भी जपी जाओ, काम करते भी जपी जाओ, जिथे भी बैठे हो श्वास श्वास वाहिगुरु 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 जपो, यही तुहाडा काम है। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मन जिहवा के संग मिलाए, कहते मन नूं जीव दे नाल मिला लेना। जदों वाहिगुरु कहना वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਨ ਕਹਿ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਜੇਬਾ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਜੀਭ ਦਾ, ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਕਥਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਜੀਭ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਬੇੜਾ ਬੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖ ਹੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿ ਸੁਖਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਤੇ ਜੀਭਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਤੇ ਜੀਭਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਖੀ ਸੌਖਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਬ ਆਵੇ, ਇਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮੀ ਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਧਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਮੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕੇ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁੰਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੰਨ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਬੰਧਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵਧੀਆ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤਾਖੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਗਿਆਸੂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਖਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਤੁਰਤ ਨਿਰਵਾਰੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਕਟ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਪਦ ਕੋ ਜੋਗੀ ਅਬਲਾਖੇ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਾਮੀ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਤੇ ਸਾਧ ਹੈ ਜੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ, ਬਵਾਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮਾਤ ਸਾਧਨ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੇ, ਤੋ ਵੀ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਨ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਹੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਨ ਬਿਨ ਰੋਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਆਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਟਿਕਾਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਧਰੰਦਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਜੋਗ ਕੇ ਰਸ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਔਰ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਗ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਬ ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਹਿ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾ ਤੇ ਰਮੋ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਜੋਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਰ ਲੋ, ਸਾਡਾ ਜੋਗ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਰ ਤਨ ਕੀ ਸਭ ਧਰੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜੁਗਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਧਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀਐ ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਰੱਖੀਐ ਰਹਿਤ ਜੋ ਮੋਹ ਬਖਾਨੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਦੱਸਣ ਦੀ,
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ। ਪੜ੍ਹੀਐ ਸਰਵ ਗੁਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਰਖੀਐ ਰਹਿਤ ਜੋ ਹਮੋ ਬਖਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ, ਅਬ ਤੇ ਹੋਏ ਐਸੀ ਬਿਦ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਹੀ ਬੰਨੇ ਆ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਗੁਰ ਭਨਿਓ ਨਾ ਤਿਸ ਤੇ ਟਰੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਅੰਤਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ। ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਉਦਾਰਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਦਾਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਐਸਾ ਉਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰਿਯ ਸਿੱਖਨ ਕੇਰਾ, ਉਹ ਦੀਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਵਿਆਪਕ ਜਹ ਜਹ ਹੇਰਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹਾਥੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਥੀ 'ਚ ਆਤਮਾ ਮੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀੜੀ 'ਚ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਵ ਘਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਚੁੱਤ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਚੁੱਤ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ ਪਰਮ ਸੁਖਦਾਨੀ, ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਕਾਲ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੇਨ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਕੰਨ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਸਾਲ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗੈ ਨਿਰਗੁਣ ਉਂਗੈ ਸਰਗੁਣ, ਕੇਲ ਕਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ। नगर में आप बार पुने आपन प्रभ मेरे को सगर बसेरा। आपे राजन आपे राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा। वो किते नौकर बनया किते मालिक बनया किते दुकानदार बनया ते किते कस्टमर बनया किते ओ कसाई बनया ते किते ओ बकरा बनया ओ किते जालम बनया ते किते जुल्म दा नाश करने वाला धर्मी जोधा बनया। सब मैं जोत जोत है सोए तिसदा चानण सब मैं चानण। सारी ओदी खेड है। प्रभु शंभु निरभव सब स्वामी। प्रभु शंभु अपने आप तो ही सुते प्रकाश है। स्वयं मैंने अपने आप तो मैंने हो गया अपने आप तो ही होया। ओनू कोई बनाने वाला नहीं है। वो महाराज निरभव है सारे दा मालिक स्वामी है। मधुसूदन नित अंतरजामी। वो मध नाम दे दैंतां नू मारन वाला सूदन नाश करन वाला अंतरजामी है। जग जीवन जग रचन विधाता। वो सारे जग दा जीवन है। हों गुण बंद सगल की जीवन। जितनी सृष्टि है जिन्हें जीव हन उन्हां दे अंदर जिहड़ी जीव कला है उसे दी है। जे वो ना होवे कोई जिंदा जीव होवे ही ना। इस करके सब दा जीवन आधार है बेस है। वो परमात्मा जग नू तारन वाला है। नारायण नरपत जगदाता। वो नारायण नरां दा पति जगत दा दाता है। दुष्टन गंजन जन मन रंजन। कलगीधर कहंदे दुष्टां दा नाश करन वाला ते भगतां दे मनां नू खुशियां देण वाला है। करता पुरख अनंत अपंजन। वो करता पुरख है ओदा अंत कोई नहीं ओदा नाश भी नहीं हुंदा। सत रूप जोतन की जोत। वो सत स्वरूप है सदा ही है अरूप है अनूप है अजू है अबू है। जे कोई कहे नहीं है तो कहते उथे भी है। नहीं दे विच भी है तो रहना ही है सत है बस। है तो सही लखा जो कोई कहते है तो सही अखा नहीं खोलते रहे।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਰੂਪ ਜੋਤਨ ਕੀ ਜੋਤ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਹਨ ਉਹਦੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਉਹ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੋਤੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਇਹਦੀ ਜੋਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਜੋਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਗਨੂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 6 ਜੋਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ। 6 ਜੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? ਪਰਮ ਜੋਤ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ, ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਇ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਨੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜਗਤ ਉਦੋਤ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗਤ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ? ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮ ਨਰ ਹਰ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਰ ਹਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਰ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਪ ਨ ਰੰਗ ਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਪਾਵਨ ਦੁਖ ਹਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਿਤ ਮਨੋਹਰ ਆਨੰਦਕਾਰੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਦਮਾ ਪਤਮਾਦਵ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਪਦਮਾ ਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਕਸ਼ਣਾ ਸਹਿਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਨੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ, ਆ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ, ਮਾਇਆ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਗੋਚਰ ਆਵਤ ਤੱਕ ਉਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਠਹਿਰਾ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਪਦਮਾਪਤੀ, ਉਹ ਪਦਮਾਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧਵ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਸਵਾਮੀ ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਕੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਹਲਦਲ ਹਰਤਾ ਗਰਭ ਪ੍ਰਹਾਰੀ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਰਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗਨ ਜਨਾਰਦਨ ਬਿਖਵਕ ਸੈਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਨਾਰਦਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਿਖਵਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਤੇ ਲੈਣ ਨਾ ਦੈਂਤ। ਕੌਣ ਸਾਂਭੇ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੱਪ, ਠੂਏ, ਬਿੱਛੂ, ਕਿਰਲੀਆਂ, ਵੱਛਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਕੈਸਾ ਉਹਦਾ ਅਚਰਜ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਮਲ ਹਰਤਾ ਪੰਕਜ ਨੈਣਾ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਿਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ। ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਬਸਈਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਆਮ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸੁਹਈਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਅਸਕੇਤ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਹ ਖੜਗ ਕੇਤ ਹੈ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਾਧੀਏ, ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਖੜਗ ਕੇਤ ਹੈ, ਅਸ ਕੇਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਭਗਤਨ ਪ੍ਰਿਯ ਭਵ ਭਿਆਨ ਪ੍ਰਭੰਜਨ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਬੜ ਉਗਰ ਰੂਪ, ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ, ਕਾਰਨ ਕੋ ਕਾਲ, ਮਹਾਕਾਲੂ ਕੋ ਕਾਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਗਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਹੈ?
ਆ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲਨ ਕੋ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੂ ਕੋ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ऐसा स्वरूप है। शाहन शाह भूप गण भूपम, शाह दा शाह है, राजा दा राजा है। इत्यादिक जिह नाम अपारा, इत्यादिक जिस दे बेअंत ही नाम ਹਨ, कथे ना जाए किन्ने को गण लेगा नाम, ਉਹਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਪਈਤ ਪਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੀਨ ਰਸ ਰਸਨਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਬਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਦਾ ਸੁਖੀਨ ਪਰ ਹੈ ਜਮ ਬਸ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਹਿ ਮਾਨ ਸੋ ਆਛੇ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿ ਰਹੋ ਹਰਕਤ ਸੁਖ ਬਾਂਝੇ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਤਿਆਗਨ ਕਰੀਏ ਹੈ, ਤੇ ਤਨ ਹੰਤਾ ਤਿਆਗੋ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰ। ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ, ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਏ ਹਰਖ ਅਨੁਸਰੀਏ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਵੋ, ਖੁਸ਼ ਰਵੋ। ਤੀਨੋਂ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਕੀਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਏ ਬਤਾਏ ਬਡੇਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਭਾਣਾ ਮਾਨਨ ਹੰਤਾ ਤਿਆਗਨ, ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ? ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਹੰਗਤਾ ਤਿਆਗਣੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗਨ, ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਣੀ। ਇਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਇਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਸੋ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਵਹਿਰ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਸਤਰਨ ਅਭਿਆਸ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕਰਨ ਵਿਨਾਸ਼, ਔਰ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ, ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੀ ਪਰਮ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਜਗ ਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲਵੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੇਗ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਕੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੈ ਸੁਮਾਰਗ ਇਸੀ ਅਛੇਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਅਰਜਨ ਸੰਗ ਭਾਖੀ ਗੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਮ ਫਲਨ ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਰਮ ਕਰ, ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਧਰਮ ਧਰਨ ਆਯੁਧ ਕੋ ਧਾਰੀ ਕਰੀਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ, ਯੁੱਧ ਕਰ ਹੁਣ। ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਵਿਚਰੀਏ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਮੰਨ ਲੈ, ਵੱਖਰਾ ਵਿਟਨੈਸ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰੀ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਬਣ। ਜੇ ਕਰਤਾ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਭੋਗਤਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਥਾ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਭਜਨ ਹਮੇਸ਼, ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜਪੋ। ਵਹਿਰ ਕਰਮ ਰਣ ਕਰਨ ਮਹਾਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ,
ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਸਦਾ ਸਭ ਵਿਦ ਸੁਖ ਠਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕੀ ਤਜ ਮੈਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਗਮਨੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਿਸ ਗੈਲ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰੇਗਾ। ਸਗਲ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਗੁਰ ਦਇਓ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਗਤ ਵੀ ਖਾਲਸਾ, ਜੋਧਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਨਕੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਦਵੀ। ਕਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਕਥਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਕੀਨ ਬਨਾਵਨ ਮਮ ਮਤ ਜਥਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਤਰਥ ਰੁਤ ਪੂਰੀ ਕਬ ਕਰ ਤਥਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਰੁੱਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੀਨੋ ਸਾਰ ਜਥਾਕ੍ਰਿਤ ਮਥਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਤ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਸੁਭ ਚਰਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨ। ਕਰ ਕਰ ਧਿਆਨ ਬਿਗਨ ਕੀ ਹਰਨ। ਮੈਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਘਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਵਿਘਨ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਬਿਲਾਖਾ ਨਿਜ ਪੂਰਨ ਕਰੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਛ ਨ ਹੈ ਅਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਰਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 12 ਰਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਸ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ 12 ਰਾਸਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁੱਤ, ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ, ਫਿਰ ਹਿਮ ਰੁੱਤ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਸ਼ਰ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਇਹ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੇ 2 ਐਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਤਰਾਇਣ ਇੱਕ ਦਖਣਾਇਣ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਐ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ, ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ, ਜਦੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਦਖਣਾਇਣ ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਖਣਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਹੀ ਉਤਰਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਐਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਹਨੇਰ। ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੌਥੀ ਰੁੱਤ ਪੂਰੀ ਹੈ। 2 ਰੁੱਤਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, 2 ਐਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਮਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਸ਼ੂ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ।